वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दंडोत वंदन अनेक बार, सर्व कला समरथ, सर्व कला समरथ। डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महाराज की कृपा सदका संगत विच बैठ के विचार करांगे। जिहड़े अख्यान कह लो कि साडे विचों ही असीं बोलते हैं, या फिर जिहड़े संगत नहीं करते वो बोलते हैं। वो की बोलते हैं कि जिहड़े ज़्यादा नेम करते हैं वो ज़्यादा गुस्सा भी करते हैं। सुनिया कभी? जिहड़े ज़्यादा नेमी होंदे ने वो गुस्सा भी ज़्यादा करते हैं। कई बार असीं अगर कोई पुराने सीरियल देखते हैं धार्मिक, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆਇਆ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਪਹਿਲੀ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨਾ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਪਹਿਨ ਲਿੱਤੀਆਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਹਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚਿਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸੇਵਕ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚਿਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚਿਗਾਤਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਚਿਗਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। महाराज ने कहा कि नहीं सुथरिया, नहीं इंज नहीं करीदा। फिर जो फिर शुरू किया, फिर चिगा। फिर उन्हें कहा कि हूँ जो तुम्हें चिगाया ना, मैं तेन सोटे नाल कुटना है अपने हाथ में। उन्हें सोटा चक लिया सी। ते फिर महाराज ने कहा तुहानूं जवाब नहीं मिलिया भी जे तुसी मेरे पिता नूं शहीद कर दिता तो तुसी कहते हो मैं किरपाना भी ना पहना, तो तुहानूं ते मूँह चिगाण तुसी सोटा चुक लिता है। वो एक चढ़दी कला है जो असी नवे महले की सलोक विच पढ़ते हैं। पै काहू को देत नह पै मानत आन, कोह नानक सुनरे मना, ज्ञानी ताहे बखान। ज्ञान वो असल ज्ञान है जो किसी को पै देना भी नहीं बिना वजह नाल ते पै मनता भी नहीं। जे सानू कोई फालतू जाके डराण लगे बिना सिर पैर तो असीं डर मनते भी नहीं होता। पाप नूं जिहड़ा कहो कि जुलम नूं सहना होर ज़्यादा पाप हो जाता है कि जुलम नूं क्यों सही है। ये सानू साडे गुरु साहब ने सिखाया ते उन्होंने मेरी ते पीरी दियां किरपाना पहनिया। पर जिहड़ा नेमी हुंदा है ना वो ज़्यादा क्रोधी किवें हो जाता है, या सानू बोलना च हुण साडी सानू कहो कि शब्दां दी वो इन्नी लिमिटेशन होंदी कि असीं होर शब्द वरत नहीं सकते। जदों कि नेम साडे अंदर गया नहीं, नेम ने प्रेम का रूप नहीं लिया, तो साडे अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है। असीं ते गुरु साहब तो मंग ही रहा ना, काम क्रोध लोभ मोह बिनस जाए अहमेव, नानक ब्रह्म शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। ते क्रोध एक वड्डा अवगुण है, ये एकदम नहीं जाता। असी जो संगत करन आए हाँ वो एक लर्निंग प्रोसैस विच हैगे आ। ते साडा तुसीं कहो कि क्रोध एकदम संगत विच पहले दिन आए तो सारे असीं दूतां नूं पहले दिन ही खत्म कर दिता, इवें ते नहीं होएगा ना। वो धीरे धीरे खत्म होणगे जदों असीं नेम नूं प्रेम बना लांगे, नेम नूं प्रेम बना के अपने अंदर वसा लांगे। जो भी असीं बाहरों सुनते हैं ना कि कोई संगत विच जाते हैं उन्हां बारे एवें दी गल होंदी है, उहनूं सुन के एवें ना सुट दिया करिए, उहनूं अपने उपर लिया करिए कि क्या साडे बारे यह गल सच है। मैं सुनिया सी बात कहते हैं जिहड़े ज़्यादा संगत करदियां ने, ज़्यादा नेम करदियां ने, गुस्से वालियां ज़्यादा होंदियां ने, कि मेरे विच कित्थे अवगुण ते नहीं है। असीं अपनी जांच करन बैठे हैं इत्थे कि असीं अपने अंदर झात मारीए कि मेरे अंदर तो नहीं है, और मैनू तो नहीं कहती पई सी या किसी होर बारे वैसे गल करते सी।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉਹ ਹੱਸੇਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮੇ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗੁਣਾ ਦੀ ਮੈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪੋਚਾ ਵੱਜਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੇਮ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਏਸੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਏਸੀ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ, ਕਿ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲ ਕੋ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨੇਮ ਵੱਲ, ਨੇਮ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇਮੀ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਨੇਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਨੇਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਿਤਨੇਮ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਾ ਚੱਕੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਥਾਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਭਵਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ 'ਚੋਂ ਮਹਿਕ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮਹਿਕ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕਰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਹ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਦੇਹ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਵਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਤਾ ਮਨ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਛੋੜ ਦੇਈਏ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸਿੱਖੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਤੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੱਟਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਨਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਨੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵੈਦ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਉੱਪਰ ਅਧੂਰਾਪਨ ਅਸੀਂ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਆਏ, ਖੂਬ ਸੰਗਤ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੀਏ ਇੱਥੇ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਆਉਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣ, ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ, ਸਜਦੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ। ਸਜਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ,
मेरा हुण बच्चे ने, दो छोटे बच्चे ने, एक वड्डा हो गया एक छोटा है। छोटे ने अपनी उम्र के हिसाब नाल गल करनी है, वड्डे ने अपनी उम्र के हिसाब नाल गल करनी है। जिवें मां होण दे नाते मैं समझदी हाँ, एवें इत्थे भी समझना है, दुनिया विच भी समझना है कि जो बोल रहा है वो अपने मन के भाव बोल रहा, वो मेरे वास्ते नहीं बोल रहा। वो मेरे अंदर की जानता है कि मेरे अंदर की है, वो की जानता है मेरे अंदर कितना नेम है, किन्ने गुण ने, या कितना मैं नेम नहीं करती, या मेरा आचरण किस तरह का है, या मैं सिर्फ दिखावा ही करती हाँ, या भेख ही रचाया हुआ है। उन्होंने मेरे बारे कुछ नहीं पता। जो बोल रहा है वो अपने अंदर के हिसाब नाल बोल रहा है, ਉਹਦੇ अंदरों ਉਹਦੀ आवाज़ आ रही है, मेरे अंदरों मेरी आवाज़ आनी चाहिए। ਉਹਦੇ अंदरों ਉਹਦੀ आवाज़ आ रही है, जे वो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई लामा दे रहा है, ਤੁਹਾਡੇ अंदर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ कोई टोन मार रहा है, ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ भी कह रहा है, ਉਹਦੇ अंदरों ਉਹਦੀ आवाज़ आ रही है। पलट के ਤੁਹਾਡੇ अंदरों ਤੁਹਾਡੀ आवाज़, ਤੁਹਾਡੇ गुरु की बख्शी हुई आवाज़ आनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ गुरु की बख्शी हुई आवाज़ क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ਤੁਸੀਂ गुरु वाले हो, ਤੁਸੀਂ गुरु ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ गुरु ਦੇ चिन्ह पहने ने, ਤੇ जो गुरु ने मत ਦਿੱਤੀ है ਉਹਦੀ आवाज़ आनी चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आवाज़ खत्म हो जानी चाहिए। फिर जो गुरु ने उस टाइम जो जिवें भी ਤੁਸੀਂ जिवें ਤੁਹਾਡੇ को अगे कोई सिचुएशन आए तो ਤੁਹਾਨੂੰ लगे कि मैं की करा, उसी समय गुरु साहब की याद करो। एक बारी नहीं याद आएंगे, दूजी बारी आएंगे, फिर दो बारी नहीं आएंगे, फिर तीसरी चौथी पंजवीं बारी याद आएंगे। कभी असीं उस सिचुएशन में भुल जावांगे गुरु नूं याद करना, कभी गुरु साहब याद आएंगे। जिन्नी बारी कोशिश करते जावांगे वध तो वध फिर याद आने लग जाएंगे। जदों एवें दी सिचुएशन ना खड़ी होए कि असीं की करिए की बोलीए, अपने गुरु नूं याद करो। गुरु साहब कहणगे अंदरों कि बई अज तू चुप कर जा, अज चुप करन च भलाई है, अज ये गुरु साहब की भगती अपने आप याद आएगी तुहानूं, अज इहदे अकॉर्डिंग काम करना है। दर्शन देख जिवां गुर तेरा, पूर्ण करम होए प्रभ मेरा। इहनूं किवें लैंदे हो? गुरबाणी के बहुत अर्थ ने। पूर्ण करम, पूर्ण करम होए प्रभ मेरा, दर्शन देख जीवां गुर तेरा। मतलब हर एक कर्म विच गुरु नूं देख के जीवां, ताइयों कर्म जिहड़ा मेरा पूर्ण कर्म होएगा। गुरु नूं देख के जीवां, गुरु नूं देख के व्यवहार करा। पूर्ण कर्म ताई पूरा कर्म बनेगा। वो पूरा कर्म फिर की होएगा? सानू दुख सुख नहीं देगा, सानू जन्म मरण च नहीं पहुँचाएगा। वो पूरा कर्म सानू साडे गुरु की गोद विच सचखंड विच ही पहुँचाएगा, सानू चढ़दी कला विच रखेगा, सानू थल्ले आण ही नहीं देगा। दर्शन देख जीवां गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। हुण साडे कर्म जिवें दे भी होण, सानू गुरु साहब दे दर्शन हो रहे होण, साडे कर्म फिर पूर्ण बन जाण। भी गुरु साहब दिख रहे होण कि गुरु साहब खुश ने, मुस्कुरा रहे ने मेरे कर्मों पर। जे गुरु साहब नहीं मुस्कुरा रहे तो कोई गलती हो रही है, गलती सुधार ली है, गुरु साहब को माफ़ी मांग ली है, फिर निमरता अपने आप आएगी, महाराज कृपा करनगे। देखो निमरता सिक्खी विच बहुत वड्डी जिहड़ा है कि होना ही होना है। ये सिक्खी हलीमी तो बगैर, निमरता तो बगैर चलती ही नहीं। गुरु हरराय साहब जी के पुत्रा विचों जो सिखा ने पूछा ना कि गुरु हरकृष्ण साहब जी को गुरता गुरती मिलेगी कि राम राय जी को, तो हुण नेम किहदे अंदर गया है? तो महाराज ने दो चौकियां बना के दी हुई सी। गुरु हरकृष्ण साहब जी भी चौकी से बह के नेम करते सी, ते जिहड़े राम राय जी ने वो भी चौकी से बह के करते सी। सिख ने महाराज ने सूई दी, कहते सूई चुभो के वेखनी है। जो सूई चबोई राम राय जी की चौकी विच ते सूई टेढ़ी हो गई। नेम कहते ने सूई टेढ़ी हो गई। जो हुण गुरु हरकृष्ण साहब जी के ਉਹਦੇ ਤੇ मारी चौकी ते सूई आर पार हो गई। नेम गुरु हरकृष्ण साहब जी के अंदर ही नहीं गया सी, वो पूरे माहौल के अंदर जा चुकिया सी। महाराज को कोई कोड़ा बोल बोलेगा तो महाराज के अंदर है, महाराज तो इन्ने नंबर हो चुके हैं कि अंदर बाहर सूई जा रही तो उत्ते सूई टेढ़ी हो रही है। इस तरह नेम जिहड़ा है वो अंदर जाना बहुत जरूरी। इन्हों कहते हैं अजर नूं जगना। हुण असीं एक कारण सुन लिता कि नेम है प्रेम नहीं है। असीं एक प्रोसैस विच हां, असीं उस प्रोसैस नूं तेज करना है। दो कारण हो गए ना, एक तो नेम करके छड्ड दिंदे हां तां करके गुस्से वाले हां, एक हले प्रोसैस विच चल रहे हां तां थोड़ा गुस्सा है। शांत हो जाएगा, असीं घबराना नहीं है, असीं प्रोसैस नूं होर तेज होर प्यार नाल करना है। तीजा कारण की है कि उच्ची अवस्था हो गई है। उच्ची अवस्था केड़ी हो गई है कि हुण सानूं वाक सिद्धि मिल गई है। वाहिगुरू वाहिगुरू जप के महाराज की बरकत है। हुण सानूं कोल जो असीं कहते हैं हो जाता है, जो असीं हुण नेम करते हैं साडा पूरा पैंदा है। हुण जे सानूं किसी ने कुछ आके कह दिता, असीं एक बारी सहन किया, दो बारी सहन किया, उहदा माड़ा बोल, फिर असीं कहंदे समझदा की अपने आप नूं, इहनूं दसना पेगा भी मैं भी कुछ हैगा वां, मैं भी गुरु वाला वां। ते ओह फिर साडी जिहड़ी होमी है ना नेम दी, चंगे गुणां दी ही हंकार होता है।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਜਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਲਵਾਂ। ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਤਿਸਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾਧਾ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾ ਵੀ ਲਵਾਂ, ਜੋ ਨੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਪਚਾ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਨੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਇਆ ਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ महाराज के, सजते दीवान रहे गुरु महाराज, झूलते निशान रहे महाराज, सजते दीवान रहे। महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।